ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫੁਲਾਰਾ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਉਸ ਸਾਈਕੋ ਕਿਲਰ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਰਚਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ट्रेन की सीट तो लैके हस्पताल के बिस्तर तक उसने 24 घंटे के अंदर 3 कतल कर दिते। 24 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ 3 कतल, ट्रेन की सीट तो लैके हस्पताल के बैड तक मौत का अजिहा तांडव कि पूरा का पूरा शहर दहल गया। उसके पैर जिथे जिथे पे जिस शहर तो लंघदा गया एक सिरफिरा खून दियां नदियां वहांदा गया। ना तो यह शख्स इस शहर का रहन वाला सी, ना ही मरण वाले दे नाल उसकी कोई दुश्मनी। एक अजिहा शख्स जिसनूं इस शहर ने इस तो पहला कदे देखा ही नहीं। कहिए तो यह शख्स शहर की निगाह दे विच बिल्कुल अनजान सी। इस साल का सब तो अजीब साइको किलर जो मौत नूं नाल लैके लोकां दी भीड़ दे विचों लंघ रहा सी। वो ना तो किसी दे नाल कोई गल करदा अते ना ही कोई चेतावनी दिंदा, बस डब दे विचों पिस्तौल कढ के सीधे कनपट्टी ते फायर करके फरार हो जाता अते अपने आप नूं कहंदा सी, मैं मन दा राजा। क्राइम फाइल्स दी यह कहानी है यूपी दे चंदोली शहर दी, जिथे एक साइको किलर ने 24 घंटे दे विच 3 कतल कर सनसनी फैला दी। एक अजिही दहशत कि लोग अपने नाल खड़े लोकां नूं ही शक दी निगाह दे नाल देखण लग पए। पहला कतल चलदी पैसेंजर ट्रेन दे विच, दूजा कतल जम्मू तवी एक्सप्रैस दे विच अते तीजा कतल एक प्राइवेट हस्पताल दे वार्ड दे विच। तीनों वारदातां दा पैटर्न इक्को जिहा, इक्को निशाना अते इक्को कातल। तीनों बेगुनाह, तीनों अनजान अते तिन्नां नूं बिल्कुल करीब तो कनपट्टी ते गोली मारी गई। इसे पैटर्न ने पुलिस नूं यकीन दिवा दिता कि शहर दे विच कोई आम कातल नहीं है, सगों एक खतरनाक साइको किलर घूम रहा है। 24 घंटे में चंदौली में 3 सनसनीखेज हत्याओं से पूरा जिला दहशत में है। चलती ट्रेन में एक बार फिर एक युवक के सिर में गोली मारी गई है, जबकि अस्पताल में एक महिला को भी आज हमलावर ने गोली मार दी। दोनों की मौत हो गई है। इससे पहले कल कुशमन स्टेशन के पास ट्रेन में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब तक 3 लोगों को सिर में गोली मारे जाने की घटना सामने आ चुकी है। शुरुआती जानकारी में तीनों मामलों में बिना किसी कारण के गोली मारने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद लोगों ने आरोपी को आज जरूर दौड़ाकर पकड़ लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच साइको किलर एंगल पर कर रही है। पहला कतल 10 मई 2026 एतवार सवेरे 7 बजे चंदौली। गाजीपुर का रहने वाला 34 साल का मंगरू 15 दिन पहला ही काम की तलाश से कर्नाटक गया सी। उते उसने कुछ दिन मच्छी फड़न का काम किया। काम पसंद नहीं आया तो वह कर्नाटक तो सुपरफास्ट ट्रेन फड़ के प्रयागराज DDU जंक्शन ते पहुंच गया। इत्थों घर जाने के लिए वह DDU ताड़ीकाड़ पैसेंजर दे विच सवार हो गया। ट्रेन अजे कुछ दूरी ते पहुंच ही रही सी कि एक शख्स ने उसके मत्थे ते बिल्कुल करीब तो गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनदे ही ट्रेन दे विच हफड़ा दफड़ी मच गई। इस तो पहला कि कोई उत्थे पहुंचदा उसने मंगरू की लाश रेलवे ट्रैक ते सुट दिती अते ट्रेन की होली स्पीड का फायदा चुक के वह चलती ट्रेन तो छाल मार के फरार हो गया। यूपी 112 में एक कॉलर ने सूचना दी थी कि यहाँ पे जो ताड़ी घाट एक्सप्रेस है उसमें एक आदमी को गोली मार दी गई है। इस पे जब घटनास्थल पे यहाँ पर पहुँचे हैं तो एक व्यक्ति का शव यहाँ पर था और जिसपे एक बुलेट इंजरी जो प्रारंभिक जांच में है वो दिखाई दी है। और अभी तक जो हमें सूचना मिली है वो कुचमन रेलवे स्टेशन और सकलडीहा रेलवे स्टेशन के बीच में ये घटना हुई है। दूजा कतल 11 मई 2026 सोमवार रात 2 बजे वाराणसी। अजे 19 घंटे बीते ही सी कि चलती ट्रेन दे विच एक होर कतल हो गया। चंदौली तो करीब 27 किलोमीटर दूर वाराणसी दे विच बिहार दे रहने वाले 42 साल के दिनेश शाहू का कतल कर दिता गया। दिनेश शाहू अपने परिवार के नाल कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रैस तो सीतापुर जा रहे सी। ट्रेन दे विच ओह अपनी पत्नी दे नाल S2 कोच दे विच सवार सन, जबकि भैन, दोवें बच्चे अते सस
ਜਨਰਲ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਮੁਗਲ ਸਰਾਏ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਕ ਹਟ B ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਾਹੂ ਬਾਥਰੂਮ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਬਰਥ ਤੇ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਬਲਾਕ ਹਟ B ਦੇ ਚਲਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਤਲ ਚਲਦੀ ट्रेन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। कि जम्मू तवी ट्रेन जो DDU से लखनऊ की तरफ जा रही थी, उसमें DDU से लगभग निकलते ही उसमें एक व्यक्ति ने एक आदमी दूसरे व्यक्ति को सर पे गोली मार दी, जिससे उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। तीजा कतल 11 मई 2026 सोमवार सवेरे 8:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਚੰਦੋਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਡਬਲ ਮਰਡਰ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਈਕੋ ਕਿਲਰ ਹੀ ਹੈ। 19 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਈਕੋ ਕਿਲਰ ਚੰਦੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਦੱਸ ਕੇ BP ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਲక్ష్ਮੀਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੈਂਕ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਲక్ష్ਮੀਨਾ ਦੇਵੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿ सिर फिरे ने उसनु गोली मार। लक्ष्मीना देवी नाम की महिला जो कि भभुआ बिहार की रहने वाली है, वो अपने इलाज के लिए यहाँ पर एडमिट थी और आज एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर आकर के उनको गोली मारी गई, उनकी मृत्यु हो गई है। जो व्यक्ति है उसको हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और उसके आधार पर जो भी चीज़ें आती हैं आगे कार्रवाई की जाएगी। इस शूट आउट तो बाद साइको किलर हवाई फायरिंग करते हस्पताल तो बाहर निकल गया। कुछ दूरी ते एक ऑटो चालक ने उसनु दौड़ के फड़ लिया। साइको किलर ने कोशिश ता ऑटो चालक ते भी गोली चलाउण दी कीती, पर उसने किसी तरह साइको किलर तो पिस्तौला खो लईयां, जिस तो बाद भीड़ ने पहला तो उसकी कुटमार कीती अते फिर पुलिस दे हवाले कर दिया। हम गाड़ी लेकर जा रहे थे तो ऑटो लेकर जा रहे थे, उधर वापस होने पर देखेंगे कि लोग लखेज रहे हैं, उसको गोली मार के भाग रहा था, वो लखेज रहे हैं। तो हम अपना ऑटो करके उसका पीछा किए, तो 1 किलोमीटर पीछा किए। इसके बाद जब वो नहर में गया, नहर से ऊपर आया तो बाइक खड़ा था, अब बाइक पर वो बैठ गया। अब बाइक स्टार्ट करने लगा, तब से मैं उसको दौड़ कर दबोच लिया और दबोचने के बाद वो पिस्तौल तान दिया। अब उसका हाथ लेके हम तोड़ दिए। तब लोग सारे लोग इकट्ठा हो करके उसमें उसको मारे पीटे, थोड़ा मोड़ा चोट उसको लगा है, 2-3 ईंटा हम मारे हैं तो उसको लगा है, अलग डांड में गिर गया फंस करके। यही बात है। बताया जा रहा है कि दोनों हाथ से वो हाँ, दोनों हाथ में पिस्तौल ताना था। अब पिस्तौल जब ताना था तो हम अपना आड़ में थे। 24 घंटे वाले साइको किलर ਦਾ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 3 ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸਾਈਕੋ ਕਿਲਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਸਾਈਕੋ ਕਿਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕਬਾਲਿਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੱਸਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। यूपी पुलिस ने ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਈਕੋ ਕਿਲਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਖਤੂ ਚੱਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਕਬਾਲਿਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਤਲ ਉਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2-3 ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਈਕੋ ਕਿਲਰ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੌਂਕ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਤਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੂੰਖਾਰ ਸਾਈਕੋ ਕਿਲਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਤਲ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਲੱਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ परेशान रहने लग पिया। एसपी चंदौली की माने तो ये बेहद खतरनाक था। ट्रिगर इन द सेंस कि ये पिछले 29 तारीख को आरा पहुंचा था, जहां इसको एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली थी, लेकिन शराब पीने की लत की वजह से इसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से हटा दिया गया था और 9 तारीख को वो मुगल सराय पहुंचा है। पहली घटना इसने 10 तारीख को अंजाम दी है और 11 तारीख तक इसने 3 लोगों को मारा है, जिसमें 2 लोगों को 2 यात्री ट्रेन में मारे गए हैं, जबकि एक घटनास्थल से करीब 700 मीटर दूर एक जीवक हॉस्पिटल है, जहां उसने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। तीनों को एक ही तरह से गोली मारी है, सर पर गोली मारकर इसने घटना को अंजाम दिया है। ਸਾਈਕੋ ਕਿਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਾਈਕੋ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ यूपी ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੋ यूपी ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫਰਾਡ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ, ਸਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਮੇਤ 3 ਬੱਚੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਆਰਮੀ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਤਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ 3 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਗਾਵ ਸੀ, ਜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕੋ ਕਿਲਰ ਨੇ ਆਪਣਾ BP ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਿਰੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪਤਾ ਅੰਬਾਲਾ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਪਰਚੇ ਤੇ BP 130/80 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਲਸ 109 ਸੀ, ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਲਸ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸਾਈਕੋ ਕਿਲਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਸਾਈਕੋ ਕਿਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੀਨ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਈਕੋ ਕਿਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟਵਿਸਟ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਮੋੜ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ यूपी ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਕੋ ਕਿਲਰ ਨੂੰ ਸੀਨ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਿਆਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਕੋ ਕਿਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਲਈ। ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੱਟੇ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ GRP ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। 24 घंटे में 3 हत्याओं को अंजाम देने वाला गुरप्रीत सिंह पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ है और हमारी मौजूदगी जिला अस्पताल में है और हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जिला अस्पताल की है जहां पर गुरप्रीत सिंह की बॉडी रखी गई है। जिला अस्पताल का जो मेडिकल कॉलेज है वहां गुरप्रीत सिंह को लाया गया है, जहां पुलिस और तमाम डॉक्टरों की जांच में इसे मृत घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है बीते 24 घंटे में इसने 3 सनसनीखेज हत्याओं की घटनाओं को अंजाम दिया है, जिस रैंडम हत्या कर रहा था और ये एक तरह से साइको किलर था। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕੋ ਕਿਲਰ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। यूपी ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕੋ ਕਿਲਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਈਕੋ ਕਿਲਰ ਬਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਈਕੋ ਕਿਲਰ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। साइको किलर हम इसको इसलिए कर रहे हैं कि पुलिस की जांच में जो अब तक चीजें सामने आई है, रैंडम ये ट्रिगर होता था और घटना को अंजाम देता था। घटना के पीछे और घटना को कारित जिसकी हत्या हुई उससे ना तो इसका कोई संबंध था और ना ही कोई रैंडम ये लोगों को चिंता था और उसको गोली मार देता था। इसके पास से 2 लाइसेंसी असलहे भी पुलिस ने बरामद किए हैं, जिसमें एक रिवॉल्वर है और एक डबल बैरल बंदूक है, जिसको कटवा करके इसने छोटा कर रखा था। ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਾਈਲ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਖਤਰਨਾਕ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। 3 ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ ਖੂਨ, ਇੱਕ ਸਿਰਫਿਰੇ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ। ਚੰਦੋਲੀ ਤੋਂ ਨਿਤਿਨ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫੁਲਾਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। 3 ਕਤਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋ ਕਿਲਰ, ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਜਾਮ ਖੌਫਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।